खैरा साहब की आदत है कि उन्होंने मेरे सत्कारयोग ने कि उन्होंने हरेक गल ते सवाल चकने होंगे, पर फिर भी मैं उन्होंने बेनती करदा कि कांग्रेस इस गल की तकलीफ मन्नी खड़ी है कि साडा आ बंदा भी अंदर करता, आ बंदा भी अंदर करता, आ बंदा भी अंदर करता। इस गल की तकलीफ काफ़ी मान रहे हैं। जे असी इन्ने लखां बंदियां दे उपर ही परचे दर्ज कर लगी तो मैं खैरा साहब को कहना चाहिए कांग्रेसी बाहर रहनी कोई नहीं है। सो इस करके इन्नी काली ना करना, इन्नी तकलीफ ना मनन। तो कोई गल नहीं जी, इन्नी की गाली जल्दी साहब को 4 दिन रहे 31 तरीक तक वेट कर लेना। CM साहब बड़े क्लीयरली एक नहीं कई बारी असी सारे कह चुके हैं कि पंजाब कोल एक तुक्का भी किसी स्टेट को देने के लिए है नहीं गा। हजे हरियाणे वाला तो रेड़का जिहड़ा लंबा समा पहला अकाली दल कांग्रेस ने पाया सीगा, हजे वो मसला तो हजे सुलझिया नहीं है, क्योंकि वो लिजाई उन्होंने उस एक्सटेंट तक जाया जा चुकिया। हुण नवा रेड़का नवा विवाद है जिहड़ा वो ये पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं समझदा कि अज सुखबीर सिंह बादल जी हुणे जिन्ना मर्जी धरने ला लैण, लोग समझी बैठे ने कि पंजाब का दोखी कौन है। सो इन्हां गल्लां दे विच लोक हुण नहीं आउणे। उस दिन तो ही बच्चों दियां नौकरियां दा ते उन्हां नूं नौकरी योग बनाउण दा काम है जिहड़ा वो पंजाब सरकार कर रही है। इसे तहत साडे डिपार्टमेंट एम्पलॉयमेंट जनरेशन ते स्किल डिवेलपमेंट ने SOCM के सहयोग के नाल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिहड़ा वो फगवाड़ा के इस रूरल बेल्ट के विच खोलिया है, जिथे 2 सालों के विच 2000 बच्चों नूं स्किल दिता जाएगा, हुनर दिता जाएगा। कई कोर्सिज ने जिन्हां दी अज पंजाब दी देश की इंडस्ट्री नूं जरूरत है, पर पिछले लंबे समय दे विच पंजाब की त्रासदी की रही कि पिछलियां सरकारां ने जो इंडस्ट्री नूं रिक्वायरमेंट सी, जिस स्किल दी जिस हुनर दी उहदे विच और जिस तरीके दे स्टूडेंट्स पैदा हो रहे सीगे स्कूलों कॉलेजां दे विचों, उहदे विच बहुत वड्डा गैप सीगा। ते उसे गैप नूं पूरा करन दे लई ताकि बच्चा जदों पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके निकले नाल दी नाल उहदे लई जॉब तैयार होवे, नौकरी तैयार होवे, इस मकसद दे नाल असीं काम कर रहे हैं। और उसे लड़ी के तहत SOCM दी एसोसीएशन दे नाल रामगढ़िया इंस्टीट्यूट दे विच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिहड़ा वो शुरू किया। मैं समझदा कि इत्थों दे पूरे इस रूरल बेल्ट दे पूरे इलाके नूं बहुत वड्डा फायदा जिहड़ा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे नाल होएगा। सर लास्ट टाइम भी पिछले सरकार वेले भी रोजगार मेले जरूर लगे थे, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट बच्चे से बहुत उन्होंने उत्साह भी दिखाया ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। देखो इस तरह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 18.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 18.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਡਲਵਾਏ, 3-3 4-4 ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,32,000 ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ, मैं डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-1.25 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ कोई बहुता असीं ये नहीं हल्ला गुल्ला नहीं करना जी कि इंडस्ट्री ने रख आप ही लिया, ज़रूरत है नहीं है आपदे कागज़ां चों खाना पूर्ति करी से वो काम नहीं चलना हैगा। असीं कल्ले कल्ले बच्चे नूं नौकरी दिवाउण दे लई वचनबद्ध हां, ते उन्हां दी अगे फॉलो अप भी होਊਗਾ कि इंडस्ट्री ने उस बच्चे नूं नौकरी दित्ती भी है
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਤੇ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2,30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ 20। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਕਾਫੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਸਦੀਕ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ